பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி நாம மகிமை. தியானம், ஜபம், பூஜை, யஜ்ஞம், க்ஷேத்ராடனம் ஆகியவற்றைப் போலவே நம் தேசத்தில் நீண்ட காலமாக பகவன் நாமாக்களை கோஷ்டியாக பாடி பஜனை செய்கிற பழக்கமும் இருந்து வந்திருக்கிறது. இந்த ஜீவாத்மாவானது பரமாத்மாவுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு ஒரு பெரிய உபாயமாக நாம பஜனை தொன்று தொட்டு தேசத்தில் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது. அநேகமாக கிராமம், நகரம் எல்லாவற்றிலும் பஜனை மடம் அல்லது பஜனை கூட்டம் என்றே ஒன்று காணப்படுவதிலிருந்து பஜனை பத்ததி நம் நாட்டில் எவ்வளவு செழிப்பாக இருந்திருக்கிறது என்று யூகிக்கலாம். இந்த பஜனை மட்டங்களில் சனிக்கிழமை தோறும் ஏகாதசி தோறும் ஜனங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பஜனை செய்வார்கள். கோயில்களில் பூஜையை பார்க்கிறோம், தெய்வத்தை தியானிக்கிறோம். பஜனையிலோ நாமே வாய்விட்டு தெய்வத்தின் நாமங்களையும் குணங்களையும் லீலைகளையும் பாடி ஈஸ்வரபரமாக மனசை ஈடுபடுத்துகிறோம். பலர் சேர்ந்து கொண்டு சமுதாய வாழ்க்கை அடிப்படையில் பக்தி செய்கிற சிறப்பு பஜனைக்கு உண்டு. அவரவரும் ஆத்மக்ஷேமத்தை அடைந்து அதனாலேயே ஜீவகோட்டிகளுக்கு க்ஷேமத்தை தர வேண்டும் என்று தனிமனிதர் அடிப்படையிலேயே இந்து மதம் முக்கியமாக அமைந்திருந்தாலும் கோயில், உற்சவம், பஜனை இவற்றில் கூட்டு வழிபாட்டு முறை கான்கிரகேஷனல் வர்ஷிப் இதுவும் இருக்கிறது. இன்னிசையுடனும் வாத்திய கோஷத்துடனும் செய்கிற பஜனை எல்லா உள்ளங்களையும் சுலபமாக இழுத்து பகவத் ஸ்மரணத்தில் செலுத்துகிறது. ரகுபதி ராகவ ராஜாராம், ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்பது போல் சுலபமான வார்த்தைகளை மதுரமான சங்கீதத்தோடு கலந்து செய்கிற பஜனையால் எளிதாக தெய்வத்தை நினைவு கொள்ள முடிகிறது. பஜனை கூட்டம் என்ற ஓரிடத்தில் அமர்ந்து பஜனை செய்வதோடு நகர சங்கீர்த்தனம் செய்கிற பழக்கமும் உண்டு. வைகுண்ட ஏகாதசி போன்ற புண்ணிய காலங்களில் ஜனங்கள் எல்லோரும் பகவன் நாமாக்களை பஜனை செய்தபடி வீதி வீதியாக செல்வதுதான் நகர சங்கீர்த்தனம் எனப்படுவது. விசேஷமாக மார்கழி மாதத்தில் தினந்தோறும் அதிகாலையில் இப்படி வீதி வீதியாக பஜனை செய்து ஊர் முழுவதும் திவ்ய நாமங்களை பரப்புவது உண்டு. இந்த நல்ல பழக்கம் மறுபடியும் நன்றாக உயிர் பெற்று வளர வேண்டும். கிராமங்களில் உள்ள பஜனை மட்டங்களில் பகவன் நாமம் இல்லாமல் வெறுமையாக போகவிடக்கூடாது. சமீப காலத்தில் பஜனை முறை நன்றாக விருத்தி அடைந்து வருவதை பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்கிறது. நம் வேதம், ஆகமம், ஆச்சாரம் எல்லாம் ரொம்பவும் க்ஷீணமாக போயிருக்கிற இந்த நாளிலும் நம் மத அம்சமாக ஏதாவது ஒன்று க்ஷீணிக்காமல் தினம் தினம் விருத்தியாகி வருகிறது என்றால் அது நாம பஜனை தான். இன்று நம் மதத்துக்காக ஒவ்வொரு ஊரிலும் இருக்கிற சத்சங்கமே பஜனை கோஷ்டி தான். அந்த மட்டும் சந்தோஷம். பகவானிடம் பக்தியை விருத்தி செய்வதில்
பகவானின் நாம சங்கீர்த்தனமும் பகவத்குணங்களை பாடுவதும் முக்கியமான ஸ்தானம் பெற்றுள்ளது. ஸ்ரீ பகவன் நாம போதேந்திரர்கள் சதானந்த ஸ்வரூபியான பரமாத்மா ஜகத்தின் க்ஷேமத்தை கருதி தனிப்பெரும் கருணை கூர்ந்து ஸ்ரீ விஷ்ணு, ஸ்ரீ பரமேஸ்வரன் முதலிய ரூபங்களை எடுத்துக்கொண்டார். உலகை உய்விக்க அந்த மூர்த்திகள் மட்டும் போதாதென்று கருதி ஹரி, சிவ முதலிய நாமங்களாகவும் ஆகி அவற்றில் எப்போதும் விழித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்கிறார். அதாவது நாமங்கள் வெறும் பெயர் மட்டுமல்ல, மூர்த்தியைப் போல அவையும் சாக்ஷாத் பகவானே. பகவானுக்கு உள்ள அத்தனை சக்தியும் நாமத்துக்கு உண்டு. இவ்வாறு நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலம் பகவத் ஸ்வரூபத்தை சாட்சாத்காரம் செய்த புண்ணிய புருஷர்களின் முகார விந்தத்திலிருந்து உற்பத்தியான புனித கீதங்களை பாடுவதால் பாபம் விலகி புண்ணியம் கைகூடுகிறது. ஜெயதேவர், தீர்த்த நாராயணர், ராமதாசர், புரந்தரதாசர், தியாக பிரம்மம், சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் ஆகியோரின் கீதங்கள், தமிழ் பாடல்கள், ஹிந்தி, மகாராஷ்டிர பக்தி கீர்த்தனம் எல்லாம் மருதாநல்லூர் சத்குரு சுவாமிகள் வகுத்து தந்த பத்ததியான சம்பிரதாய பஜனையில் பாடப்படுகின்றன. டோலோத்சவம், கொட்டனோத்சவம், வசந்த கேளி என்றெல்லாம் பஜனையை பெரிய திருவிழாவாக கொண்டாடுவார்கள். கஷ்டமான சாதனையாக இல்லாமல் ஆனந்தமாக ஆடி பாடிக்கொண்டு பகவத் அனுபவத்தில் இருப்பதற்கு இதெல்லாம் வழிகள். பாகவதாதி சாஸ்திரங்களிலேயே எந்த சிரமமான சாதனையும் செய்ய சக்தியும் சௌகரியமும் இல்லாத கலிகாலத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம்தான் மோக்ஷ உபாயம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. கலௌ சங்கீர்த்த கேசவம். பலர் சேர்ந்து பண்ணுகிற பஜனை ஒரு புறம் இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் உள்ள அனைவரும் மாலை வேளைகளில் வீட்டிலேயே ஒரு 10 நிமிஷமாவது பகவன் நாமங்களை பாடி பஜனை செய்ய வேண்டும். இதில் காரிய சாத்தியமில்லாத சிரமம் எதுவும் இல்லை. குடும்பத்தினர் எல்லோரும் பூஜை அறையில் அல்லது பூஜைக்கென்று அறை இல்லாவிட்டால் ஒரு குத்து விளக்கை ஏற்றி வைத்து அதன் முன் உட்கார்ந்து கீர்த்தனங்களை பாட வேண்டும். நாமாவளிகளை கானம் செய்ய வேண்டும். அவரவர்களும் தங்களுக்குரிய நித்திய கர்மானுஷ்டங்களை விடாமல் செய்துவிட்டு அதோடு பஜனையும் செய்ய வேண்டும். பகவானை பாடுவதற்கு வெட்கமே வேண்டாம். கருணையே உருவான கடவுளின் நாமத்தை சொல்வதில் வெட்கத்துக்கு இடமேது? பெரிய சங்கீத ஞானம், ராகபாவம், சாரீர வசதி இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. பக்தி பாவனை தான் முக்கியம். ஏதேதோ விளையாட்டுகளில் திரிந்து கொண்டிருக்கிற குழந்தை அம்மாவின் நினைப்பு வந்ததும் அவளிடம் வந்து அம்மா அம்மா என்று கத்துகிறதல்லவா, அதில் வெட்கமோ சங்கீத அழகோ இல்லை. லோகமாதாவான பரமாத்மாவை லௌகிக வியாபாரங்களிடையே சிறிது நேரமாவது நினைத்து இப்படியே ராமா, கிருஷ்ணா, சிவா, அம்பா என்று கத்த வேண்டும். இந்த பழக்கம் ரொம்பவும் நல்லது. நம் நித்திய க்ஷேமத்தையும் ஆனந்தத்தையும் பெருக்கவல்ல பெரிய நிதி இது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். 47வது பாடலாக ஆறாரையும் ஈட்டு அதன் மேல்நிலையை தேரா அடியேன் பெருமாறு உலகம் சீரா வருசூர் சிதைவித்து எமையோர் கூறா உலகம் குளிர்வித்தவனே அப்படிங்கிற பாடலை பார்த்துருக்கோம். சீர் வரக்கூடிய சூரபத்மனை அழித்து தேவர்களுடைய பங்கான சொர்க்கலோகத்தை மீட்டுக் கொடுத்து அவர்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷத்தை கொடுத்த முருகா 6 ஆதாரங்களையும் தாண்டி அதற்கு மேலான சகஸ்ரார நிலையை அடைந்து
அங்கே பெறக்கூடிய ஆனந்தத்திலே திளைத்த நான் அந்த சந்தோஷமான நிலையை பெறுவதற்கு எனக்கு அருள் உண்டா அப்படின்னு இந்த பாடல அர்த்தத்தை பார்த்தோம். இந்த ஆறாரையும் நீத்து அப்படின்னு 6 ஆதாரங்கள் குண்டலினி பார்த்தோம். இந்த குண்டலினி சக்தி, அந்த யோகம், அதெல்லாம் பற்றி ரொம்ப அழகா அவையார் விநாயகர் சொல்லிருக்கனால இதுக்கு அதை ஒட்டி வரும்ன்றனால அதையும் எடுத்துட்டோம். ஆரம்பமா ஒரு 7 லைனை பார்த்தோம். சீதக்களப செந்தாமரை பூ பாதச்சிலம்பு பல இசைவாள் பொன் அரை ஞானம் பூந்துகில் ஆடையும் வண்ண மருங்கில் வளர்ந்து அழகேறிப்ப வேடை வயரும் பெரும்பார கோடும் வேழ முகமும் விளங்கு சிந்தூரமும் 5 கரமும் அங்குச பாசமும் நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீல மேனியும் 4 வாயும் 4 இருபயமும் 3 கண்ணும் 3 மத சுவள் 2 செவியும் இலங்கு பொன்முடியும் 2 முப்புரி நூல் திகழொளி மார்பும் சொற்பதம் கடந்த துரிய மெய்ஞான அற்புதம் நின்ற கற்பகக்களிலேன்னு நிறுத்தினோம். இதுல பிள்ளையாருடைய வர்ணனையை முதல்ல காமிச்சார். ரொம்ப அழகான சிவந்த பூ போன்ற பாதங்கள், அதுல சிலம்பு, உடம்பு முழுக்க சந்தன பூச்சு, ரொம்ப அழகா வாசனையோட கூடி வருது. இந்த கொலுசெல்லாம் இசை பாடிக்கொண்டிருக்கு. இடுப்புல தங்க அரணான் போட்டுருக்கார், பட்டு ஆடைகள் கட்டிருக்கார். அந்த உடம்போட அழகே ரொம்ப அழகா, சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் யானையோட உடம்பாக்கணும் ரொம்ப அழகா இருக்கு. பெருத்த வயிறு, பெரிய தந்தம், அழகான யானை முகம், அதுல ஒரு நெத்தில ஒரு அழகான பொட்டு, 5 கரங்கள், கையில் அங்குசம் பாசம், நம்ம மனதை கவரக்கூடிய ஒரு கருத்த மேனி, அகண்ட வாய், தொங்கிக் கொண்டிருக்கூடிய தும்பிக்கை, இப்படி 4 கைகள், புஜங்கள், 3 கண், அந்த மத ஜலம் வழிந்து வரக்கூடிய தலையில சுவடுகள், 2 காது, அதுக்கு மேல தலையில ஒரு கிரீடம், தங்க கிரீடம், உபவீதம் மார்புல. இப்படி இப்படி அழகான இந்த விநாயகர் பெருமான எப்படி சொல்றதுன்னா, அவரை விவரிக்க முடியாத இந்த சொற்பதம் கடந்த துரிய மெய்ஞான அற்புத கருணை. இது சொல்ல முடியாதுன்னு நிறைய பேர்லாம் சொல்லிருக்கா. சத்வ குணமும் ஜீவதயும் ஞானமும் சத்துமிலா கிராதங்கன குணது தத்வமறிய தரமா மூலாதார கணபதே சுரபதே புனது தத்வமறிய தரமா. பாவனாசிவன் பாடல். ஒரு நல்ல குணம் சுற்றும் எனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லாதவன்னா உன்னுடைய தத்துவத்தை பத்தி எப்படி சொல்ல முடியும், எனக்கு என்ன அருகதை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிற பாட்டு ரொம்ப அருமையான பாட்டு. இல்ல கராங்குஷ பாஷ பீஜாபூரம் கலுஷ விதூரம் பூதகாரம் அநாதி குரு குகதோஷித பிந்தம் அம்சத்தனி பூஜித ஹேரம். இது வாதாபிகன் அப்படின்ல கையில பாசம் அங்குஷம் எல்லாம் வச்சிருக்காரு அந்த பாட்டு. கஜானனயுதம் கணேஸ்வரம் பஜாமி சததம் சுரேஸ்வரம் கஜானனயுதம் கணேஸ்வரம். இல்ல கஜமுகனார் கூடிய அந்த சொல்லி ஆரம்பிச்சு அந்த விநாயகரை பாடியிருக்காரு. நிறைய ராஜசுதாத்மஜம் அரவிந்த் அனந்த குருகுவாத்மஜம் பக்தபதாம்புஜம் பாசமான சதுர்புஜம் சித்தி விநாயகம் அனிஷம். இப்படி ஒரு பாடல் தீட்சிதருடைய கீர்த்தனை. 4 கைகள் ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு. 4 கைகள். இவர் உமையோடைய புத்தனா இருக்கார். அனந்த குரு குஹாகிரஜம், அந்த முடிவா எதுவுமே இல்லாத ஒரு ஏற்பாடுறதுன்னு இல்லை, அழியறதுன்னு இல்லை. இப்படி ஆதியம் மந்தம் இல்லாத ஒரு அந்த குருபவனுடைய சகோதரன் சொல்லி இந்த பாடல் தீட்சிதர் சொல்லி பல பேர் பலவிதமாக இதை அனுபவிச்சிருக்கார். இன்னொரு பாடலை கூட சொல்லும்போது கணபதியே துணை வருவாய் கண்ணமுனை மறவே கதி என்றும் நீயே கணபதியே. அவன் துணை வந்தாதான் காரியங்களாம் நடக்கும் இருக்கா சொல்ற. தனிஷகனல் மகள் மருகோனே பவ பிணியகற்றும் கருணை முகிலோரே கணபதியே. இந்த பவப்பிடியெல்லாம் அகற்றக்கூடிய கருணை முகிலாக வந்து பொழியக்கூடியவன். அப்ப கணபதி எனக்கு துணை வருவா அப்படின்னு சொல்றா. இப்படி அவரை பத்தி சொல்றதுக்கு நம்ம எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கு. நிறைய இருக்கு.
இதுல ஸ்ரீ கணபதி நீ சேரும் பராரே சுத்தமானே சேரும் பராரே அப்படி ஒரு கீர்த்தனை இருக்கு. இது வந்து அவருக்கு என்ன நைவேத்தியங்கள்லாம் பலசனாரி கேடாதீச்சம் ஜம்பு பலம் நான் இதெல்லாத்தையும் நாளைக்கு எல்லாத்தையும் இருக்கிறேன் எடுத்துட்டு இதை நீ அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீ கணபதினு கூப்பிடணும். எல்லாம் பாடாதவாளே கிடையாது. கணபதிய வந்து தொழாதவா உலகத்திலே கிடையாது. அவ்வியார் கூட ஒரு இடத்த சொல்லும் போது வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி சுதைக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கும். இவனோட பாதத்தை கெட்டியா பிடிச்சுட்டா என்னென்ன கிடைக்கும் வாக்கு உண்டு, நல்ல வாக்கு வருமா. அபசமான கண்ணாமன வார்த்தைகள் அபசரியமா வாயில வரவே வராது. நல்ல மனம் இருக்குமா வாழ்க்கை. மனசு அப்படியே ரொம்ப சாட்சியமா சிரேஷ்டமா எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்ணக்கூடியதா எப்பவுமே கல்மஷம் இல்லாத நல்லதா மாத்திரம் நினைக்கக்கூடிய மனசும் கிடைக்கும். வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டார். யாருக்கு பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி சிந்தைக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார். அவனை மாத்திரம் கெட்டியமா குடிச்சுட்டு நீதான் கெட்டின்னு விட்டாலும் எல்லாத்தையும் அள்ளி கொடுத்து விட. அந்த குழந்தை தானே அவன் பிள்ளையார். பிள்ளையாருடைய கதையில கூட ஒரு சின்ன குழந்தை அளவுக்கு தான் அவர் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு ரொம்ப பெரியவனாயி ஒரு காரியங்கள்லாம் பண்ண மாதிரி நம்ம வந்து கதையில எங்கேயுமே நம்ம விஷயம் அவர் கொண்டாடல. ஒரு பால விநாயகனாதான் சதா பாலரூபாத்தி விக்னாதி நிகழ்த்தினர் ஆதிசங்கர் சொல்லும்போது எப்பவுமே சின்ன குழந்தையா தாண்டா இருக்க. அப்படி இருந்தா கூட விக்னங்கள்லாம் நீ உடைச்சு விடுறாரு. யானை மகமா இருந்தா கூட சிங்கங்கள்லாம் பயப்படுதுன்னு பார்த்து. என்ன சிங்கம்னா பெரிய வித்வான்களா இருக்கக்கூடிய சிங்கங்கள்லாம் இந்த யானையை பார்த்து பயப்படுதுன்னு. எல்லாருமே விநாயகரை பத்தி அப்படி ஒவ்வொரு தோற்றம் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க சொல்லும் போது முப்பழம் நுகழும் மூஷிக வாகன இப்பொழுதென்னை ஆட்கொட வேண்டி தாயா எனக்கு தான் எழுந்தருளி மாயா பிறவி மயக்கம் அறுத்து திருந்திய முதல் 5 எழுத்தும் தெளிவாய் பொருந்தவே வந்து உடந்தனில் புகந்து குருவடிவாகி குவலையும் தன்னில் திருவடி வைத்து திறமிது பொருளன நிறுத்திக்கிறோம். முப்பழம் நுகரும் மூஷிக வாகனம். மூஷிக வாகனம் நமக்கு தெரியும். இந்த கஜாசன் கடைசியில வந்து மூஷிகமா பண்ணி அவரை வாகனமாவே வச்சு விட்டார். அது அப்புறம் ரொம்ப சின்ன வாகனம். அதுக்கு ஒரு இவ்வளவு பெரிய உடம்பா இருக்காரு எப்படின்னா நெட்டி மாதிரி போறாரு. இந்த தெர்மோகோல் சொல்லாமல பார்க்க பெருசா இருக்கும். ஒரு இடத்த நான் பார்த்தேன், பெரிய பிள்ளையார் உருவம் பண்ணி வச்சிருக்கான். அங்க வந்து அங்க போனோம்னா அது கொஞ்சம் நகர்த்துங்கிறேன். என்னப்பா இவ்வளவு பெருசு பிள்ளையார் பண்ணி வச்சிருக்கேன், என்ன நகர்த்துங்கிற எனக்கு ஒரு கை கூட சரியா உபயோகப்படுத்த முடியாது, சும்மா நகர்த்தி பாருங்க சார். கீழே வீல் வேற வச்சிருக்கான். தொட்டாக்கிறேன் நகர கேட்டா சார் இது வந்து தெர்மாக்கோல்ல பண்ணிருக்கோம், வெளில பார்த்தா தெரியாது. ஆனா அது இப்படிதான் சார் பிள்ளையார் கூட இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன்னு அவன் எனக்கு சொன்னான். அந்த இல்லைன்னா இந்த மூஞ்சூர் எப்படி இந்த பிள்ளையார் தூக்கிட்டு போகும் அந்த மனசுல தோணிட்டு எப்படி இந்த பிள்ளையார் இருந்திருப்பாருன்னு அதுதான் சார் தெர்மாக்கோல்ல பண்ணினேன் நான் அந்த எக்ஸிபிஷன்ல வச்சுக்கிறேன். இவர் எப்படி இருக்காருன்னா முப்பழம் நுகரும் மூஷிக வாகனம். முப்பழம்னு அந்த காலத்துல தனித்தனி முக்கணி பிழிந்து வடித்து ஒன்றாக கூட்டினவர் ராமலிங்க வள்ளலா. அந்த முப்பழங்கள் என்ன அந்த காலத்துல மா பலா வாழை அந்த 3 தான் அந்த காலத்துல பிரபலமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற பழங்கள் தான் வந்ததா தெரியும். பிரசித்தமா இருந்தது மாம்பழம், பலாப்பழம், வாழைப்பழம். இதுதான் எல்லாத்துக்கும் எடுத்ததா கூட அதுக்கு அப்ரூவ்டு லிஸ்ட்ல இந்த 3 தான் இருக்கு. அப்புறம் வந்து எல்லாம் நிறைய என்னென்ன பேர்லாம் இருக்கு, புதுசு புதுசா எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கா இல்லையா. பல விஷயங்கள் கூட விஸ்வாமித்தருடைய காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சில பொருள்கள் விஸ்வாமித்தருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்த பொருள்கள் கூட சில எல்லாம் ஒரு கதையில ஒருத்தர் சொல்லி நான் கேட்டேன். இந்த மெடகு மாத்திரம்தான் சாதாரண இருந்துதான் முன்னாடி. இந்த விஸ்வாமித்தர் வந்து அந்த திருசங்குக்காக ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்ண போது அவர் என்ன பண்ணாராம், எல்லாத்தையும் சிலது மாத்து கிரியேட் பண்ணாராம். மிளகுக்கு பதிலாக மிளகாய கிரியேட் பண்ணாராம், எலுமிச்சம்பழத்துக்கு பதிலாக புளியை கிரியேட் பண்ணாராம், பசுமாட்டுக்கு பதிலாக எலுமிச்சம்பழத்து இது எரும மாட்டை கிரியேட் பண்ணாராம். இப்படி ஒன்னொன்றுக்கு ஒரு மாட்டா வந்து கிரியேட் பண்ணாரு ஒரு புராணிகர் சொன்னார். அது வந்து ருச்சியா கேட்கறதுக்கு ருச்சியா நல்லா இருந்தது. அப்படி பார்க்கும்போது பல பழங்கள் விஸ்வாமித்திரர் காலத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்கோன்னு கூட நம்ம நினைக்கிறதுக்கு வந்து அப்படி இருக்கலாமா அப்படின்னு தோணுதுன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் அழகா அவர் கன்வின்சிங்கா சொன்னார். அவர் இந்த 3 பழங்களையும் அவர் ரொம்ப ஆசையோட விரும்பி ஏற்றுக்கொள்கிறாராம். இந்த பெருச்சாளி அத வாகனமா வச்சிருக்கார். அவர் இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டினார். இந்த ஜென்மத்திலேயே இந்த பிறவிலேயே எனக்கு அருள் பண்ணணும், என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டும். அப்படி இவர் வந்து எப்பவுமே கணக்கு வச்சுக்க மாட்டார். இன்னைக்கு அப்புறம் பின்னாடி பண்றேன்றதுலாம் கிடையாது. நீ செய்யறதெல்லாம் செய்ப்பா கிரெடிட்ல வச்சுக்கிறேன்றதுலாம் கிடையாது. மொத்தமா எவ்வளவு ஆச்சோ பார்த்து அப்பப்ப செட்டில் பண்றதுலாம் கிடையாது. உடனே அப்பப்ப
கை மேல எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவார். அதனால அவர் இவர் எப்ப பண்ணுவாரோ எது பண்ணுவாரோ பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டாம். அபியாசம் 100 வருஷத்துல மகன்கள்லாம் அவளுக்கு தான் நல்ல காரியம் பண்ணிட்டாங்க, எப்போ தருவா ஏது தருவா, நம்ம பிரதி உபகாரம் பண்ணுவாளா, நல்லது செய்வாளா மாட்டாள்னு கவலைப்படவே வேண்டாம். ஏன்னா நல்லா ஒருத்தருக்கு செஞ்ச உபகாரம் எப்படின்னா தென்னை மரம் பறந்து அதுக்கப்புறம் லைஃப் முழுக்க அது கொடுத்துருக்குமா, அவ குடும்பத்துக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்குமா. அது மாதிரி இவன் என்ன பண்ணுவானா, இந்த விநாயக பெருமான் நாம ஒரு நல்லதா பண்ணிட்டோம்னு நினைச்சுட்டு அது வட்டிக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டா நம்ம குடும்பத்துக்கு அப்பவே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான்றார். இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி தாயாய் எனக்கு தான் எழுந்தருளினர். இவன் எனக்கு ஒரு தாயாக தாயினும் சால பெருந்தினின்னு அவர் சொன்ன மாதிரி தாயை விட மேலாக அவர் சொன்னார். இங்க தாயாகவே வந்தாரா, தாயாக எனக்கு தான் எழுந்து அருள் என் முன்னாடி தோன்றி என்ன பண்ணா தெரியுமா, மாயா பிறகு மயக்கம் மறுத்துனர். இந்த தொடர்ந்து வர பிறவிகள் ஒன்னொன்னுக்கும் காரணமே மாயைனர். மாயை அப்படிங்கிறது இவர் என்ன அர்த்தம் சொல்றாரு ஔவையார், அறியாமை அப்படின்னு. அஜ்ஞானம்னா எது தெரியலையோ அது அஜ்ஞானம். நம்ம சாதாரண ஞானம் அதுக்கு ஆப்போசிட் அஜ்ஞானம்ங்கிறோம். இவ என்ன அர்த்தத்துக்கு போறாங்க, ஞானம்னு தெரிந்து கொண்டது, அஜ்ஞானம் தெரிந்து கொள்ளாதது அப்படின்னு. அது ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்காத இத அஜ்ஞானம் எனக்கு அந்த மாயையினால் ஏற்பட்ட அறியாமை அப்படின்னா இந்த அறியாமையை நீக்கிவிட்டார். இந்த அறியாமையினால எதுவுமே புரிஞ்சுக்க முடியறது இல்ல. ஒரு சாதாரண ஒரு விளக்க சுடர் இருக்கு, அது சுடும் அப்படிங்கிறது எப்ப தெரியுது, பட்டு அறிந்தாதான் தெரியுது. சில பேர் பட்டு அறிந்தாலும் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அது என்னத்தினால அறியாமை. இது ஒண்ணு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், இல்ல தானே அனுபவிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ரெண்டுலயுமே புரியலன்னா அது அறியாமை. அறியாமைன்னு எதுவும் புரியாத நிலைக்கு கொண்டு போறது இந்த மாயினால மயக்கத்தினால முன் செய்த வினை பயனால இந்த மயக்கத்தை அறுத்தார். அப்புறம் திருந்திய முதல் 5 எழுத்தும் தெளிவாய். இந்த 5 எழுத்துங்கிறது சாதாரண நமச்சிவாய மந்திரம் சொல்ற. ஓம் நம சிவாய அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அந்த நமசிவாய இந்த ஓம்ங்கிறத கணக்கில் எடுத்துக்கிறது இல்ல, அது ஒரு பிரிபிக்ஸ். நமசிவாய மந்திரத்தினுடைய அந்த 5 எழுத்துக்கள் இருக்கு. இந்த 5 எழுத்துக்களையும் எனக்கு தெளிவாக புரிகிற மாதிரி சொல்லி இதுக்கு மூலாதாரமாக இருக்கக்கூடிய பொருந்தவே என் உளந்தனில் புகுந்து இந்த பிரணவத்தினுடைய பொருளும் எனக்கு புரியும்படியாக தெளிவாக விளங்கும்படியாக செய்து இவர் என் மனசுல போகணும்ட்டார். இந்த பிரணவத்தினுடைய சொரூபம் யாருன்னா விநாயகர், இதனுடைய அர்த்தம் யாருன்னா முருகன். பிரணவ ஸ்வரூப வக்ரதுண்டம் நிரந்தரம் நிடில சந்திர கண்டம் நிஜவாமகர விதுதேஷு தண்டம் கராங்குஷ பாஷ பீஜாபூரம் கலுஷ விதூரம் பூதாதாரம். இது அப்படி மேல போயிட்டே வர அப்படியே டெவலப் பண்ணிட்டே வர. அப்படி பார்க்கும்போது இவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, இந்த உள் மனத்துக்குள்ள போந்து பிரணவ சுரூபமாக இருந்து கொண்டு இந்த மனத்துக்குள்ள போந்து அந்த நமச்சிவாய மந்திரத்துடைய அந்த 5 எழுத்துடைய அர்த்தம் என்னன்னு விளக்கம் பண்ணாராம். எப்படி பண்ணான்னா, குரு வடிவாகி குவலயம் தன்னில் திருவடி வைத்து திறவிது பொருளான. இந்த குருவனுடைய ரூபத்தை இந்த பூமியில தோன்றினார். அவரும் ஒரு குரு. யார் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறாரோ அவர் குரு. நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை தெரிவிக்கிற அத்தனை பேரும் நமக்கு குருவாக மாறிடுறார். இவர் இந்த பிரணவத்துடைய மந்திர தத்துவார்த்தங்களை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து இந்த நமசிவாய மந்திரத்துடைய விசேஷங்கள் என்ன, அது எப்படி நம்ம அதை அனுசரிக்கணும் அப்படின்றத சொல்லிக் கொடுத்தாராம். சொல்லிக் கொடுத்து இந்த அர்த்தத்தை, உண்மையான அர்த்தத்தை, நிலையான பொருள் எது, அது மாத்திரம் இல்ல உலகத்தில் எது நிலை எது நிலை இல்லை, எது மாயை எது அழியக்கூடியது எது நிரந்தரம், இதையும் சொல்லிக் கொடுத்தா அப்படின்னா, வாடா வகைதான் மகிழ்ந்து எனக்கருளி கூட ஆயுதத்தால் கொடு வினை களைந்தே. வாடா வகைதான் மகிழ்ந்து எனக்கருளி, எனக்கு மகிழ்ச்சியோடு ஒரு வழியை சொல்லிக் கொடுத்தார். என்ன வழியை சொல்லிக் கொடுத்தாரு, எப்பவும் கவலையே இல்லாமல் சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார். இந்த ஆனந்தமா இருக்கிறது என்னன்றதை பத்தி பல பேர் பலவிதமா சொல்லிருக்கா. ஆனந்தம்ங்கிறது ஒருத்தருக்கு ஆனந்தம் இன்னொருத்தருக்கு ஆனந்தம் இல்லைன்னு சொல்றா. நேற்றுக்கு ஆனந்தம் ஆகுது, இன்னைக்கு ஆனந்தமா இல்லைங்கிறா. எது ஆனந்தம்ங்கிறது அவ மனசை பொறுத்து தான் இருக்கு அப்படிங்கிற. இந்த ஆனந்தம்ன்றதுக்கு அளவும் கிடையாது, பரிமாணமும் கிடையாது, காலதேச வர்த்தமானங்களும் கிடையாது. இது எல்லாத்தையும் கடந்த அதை கூட ஆனந்தம் பரமானந்தம் சொல்லும் போது ஆனந்தம் பிரம்மேதி கஜானாத்னு சொல்லிட்டு ஆனந்தம் தான் பிரம்மம்னு சொல்லலாம். கடைசியில சொல்லிட்டு வரா பிருகு மகர்ஷி. அதான் ஒரு கடைசியில கண்டுபிடிச்சார். அதுக்கப்புறம் பரமானந்தம், அதுக்கப்புறம் வேதாந்திக்கு அதுக்கு மேல இருக்கு, இதுலயும் கட்டுப்படாத இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. இங்க நம்ம எடுத்தோம்னா ஆனந்தம் கவலை இல்லாத சந்தோஷமா இருக்குது. கவலை எப்போ இல்லாத இருக்கும் அப்படின்னா, அபிராமந்தாஸ் சொல்லும்போது, நன்றே வருகினும் தீதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை, அன்றே உனக்கென பரமனைக்கு உள்ளவெல்லாம் அழித்து விட்டேன். எதுவுமே இல்லை, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. நல்லது வருதோ கெட்டது வருதோ எல்லாம் நீ தான்.
அப்படின்னு கொடுத்துட்டார். அப்படி கொடுத்து அந்த பூனைக்குட்டி மாதிரி அம்மா தூக்கிட்டு போய் எங்க வேணாலும் வைக்கிறது பாருங்க. மார்ஜார கிஷோர நியாயம் சொல்றாரு. பகவான் அப்படி சரண்டர் பண்ணிட்டோம்னா என்ன வந்தாலும் இதான்ப்பா பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவன் நம்மளை காப்பாத்துறான். அப்படி அவன் காப்பாற்றும் போது நமக்கு கவலையே இல்லாதப்படுது. நமக்கு என்ன கவலை? அது உன் கவலை என்ன? காக்க கடன் உனக்கு கந்த வடிவேலான்னு ஒருத்தர் பாடும்போது, ஒரு சுவாமி ரெட்டிப்பட்டி சுவாமிகள் ஒருத்தர் பாடும்போது, காக்க கடன் உனக்கு கந்த வடிவேலான், வடிவேல வைத்திருக்கக்கூடிய கந்தா என்ன காப்பாற்ற கடன்டா அப்படின்றாரு. கிட்ட நீ எதுவும் எதிர்பார்க்காத, எதிர்பார்த்தே பண்ணாத, தந்தையுமாய் தாயுமாய் விளங்குகின்ற நீ உங்ககிட்ட நான் சரண்டர் பண்ணிட்டேன். அந்த பூனைக்குட்டி மாதிரி சரண்டர் பண்ணா நீ அந்த பூனைக்குட்டி எப்படி தாயானது அங்கங்க 9 தடவை மாத்தமா குட்டிய பயந்து யாராவது எடுத்துன்னு போயிடுவாளன்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த பூனைக்குட்டி என்ன பண்ணுமா, ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டே இருக்குமா. இது இனிமே தானே குறைச்சிக்கணும்னா அப்புறம் கவலையே படாது, அது பாட்டு போயிடுவான். நீ யாரோ நான் யாரோன்னு அந்த வேதாந்தம் அதுகிட்ட கற்றுக்கணும். நம்ம இன்னும் பாசத்தை வச்சுன்னு உட்கார்ந்துட்டோம், அது கவலையே படும். இனிமே இது குறைச்சிக்கும், நம்ம தயவு தேவையில்லை அப்படின்னு விட்டா அந்த பூனை குட்டிய லட்சியமே பண்ணல, குட்டியும் பூனைய லட்சியமே பண்ணல. ரெண்டும் பக்கத்து கூட அப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்கும். ஒன்னு பார்த்துக்கூடாது, ஒரு அளவு கூட கிடையாது அதுக்குள்ள. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு அதுக்கு இருப்பேன். நிஜமா வேதாந்தம் அங்கதான் ஆரம்பிக்கிறதோன்னு சில சமயம் நினைச்சுப்பேன். அது வரைக்கும் அந்த குட்டி அம்மா விட்டு நகரவே நகராது. ஒரு 5 அடி போன கூட அம்மா பார்த்துட்டு டக்குனு ஓடி வந்துடும். அம்மா வேற எங்கேயா போனா குடுக்குடுன்னு ஓடி வந்துடும். எப்போ வந்து தனக்கு பால் கொடுக்க போறான்னு காத்துட்டு இருக்கும். அப்புறம் தானே இப்ப எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதெல்லாம் பார்த்தா அவங்க வேடிக்காரன். ஏதோ ஒண்ணு பிடிச்சுன்னு வந்து அடிச்சு கொண்டு வந்து பக்கத்துல போட குச்சி ஒரு குறையா சின்ன குட்டி எரிய கொண்டு போட்டு இது அடிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கும். அது எந்த ஸ்கூல்ல போய் படிச்சிருந்தது, எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அது ஸ்லேட்டா, புத்தகமா, பேனாவா, நோட்ஸா ஒண்ணும் கிடையாது. தனக்கு ஈக்குவலா அதை தயார் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தோடனே இனிமே படிச்சுக்கோ. ஆனா நம்ம பண்றது இல்ல. கடைசி வரைக்கும் நம்ம கிளச்சஸ்குள்ளே வச்சிருந்து எல்லாத்தையும் நம்மளே கேட்டு கேட்டு செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு நினைப்பு வரும்போது தான் அங்கங்க விரிசல்கள்லாம் வந்துடுறது ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அப்படி இந்த பூனையை மாதிரி என்ன பண்ணுவான், அந்த மார்ஜார கிஷோர நியாயம் அப்படியே அன்றே வருகினும் தீதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லையா. நல்லது வருதோ கெட்டது வருதோ எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, எல்லாம் உங்ககிட்ட போட்டாச்சு, நீயே என்னை காப்பாத்து ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு கவலையே இல்லாத நம்ம கவலை அவன் கவலையா போயிடுறது. உவட்டா உபதேசம் புகட்டியும் செவியில் துடிக்காத ஞான தெளிவையும் காட்டி ஐம்புலன் தன்னை அடக்கும் உபாயம் இன்புறு கருணையில் இனது எனக்கு அருளியே. இந்த உவட்டாத உபதேசத்தை, அழுக்காத உபதேசம், குறையாத உபதேசம், என்றென்றைக்கும் நிறையாக இருக்கக்கூடிய உபதேசம், எனக்கு நல்லதையே செய்யக்கூடிய உபதேசம் இந்த காதல சொன்ன. காதல சொல்லி விட்டாத தெளிவான ஞான இன்பத்தை எனக்கு கொடுத்தாராம். என்ன ஞான இன்பம்னா அதுதான் இந்த உலகத்துல எதுவும் நிலையில்லை, இதுலயே சுரண்டு உழண்டு உட்கார்ந்துக்காத அந்த ஓம் நம சிவாய மந்திரத்தை சுரண்டு அந்த சிவனுடைய பாத கமலங்களை சேவித்து கொண்டு அங்கேயே போயிடுது. ஆதிசங்கர் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லும் போது, இனடாங்கிற மண்ணுங்கிற கொடாங்கிற நெருப்புங்கிற புகைங்கிற நூலுங்கிற வஸ்திரங்கிற இதுல இருந்து அது வந்துதான் அதுல இருந்து இது வந்துதாங்கிற, இதுக்கு அது ஆதாரமா அதுக்கு இது ஆதாரமாங்கிற அனாஸ்ம தொண்டை தன்னை கிழிய மேடல வாதம் பண்ணிட்டு இருக்க. இப்படி வாதம் பண்ணா நீ கண்டது என்ன பலன்? அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு இந்த யமன் வரப்பாங்க வெவ்விய காலனின் மேல் வரும்போது, அப்ப இதெல்லாம் ஏதாவது ஒண்ணு ஹெல்ப் பண்ண போறதான், சத்தியமா ஹெல்ப் பண்ண போடல. அதனால இப்ப ஒன்னே ஒரு ரகசியம் சொன்னேன் கேளு, அந்த சிவனுடைய பதாம்போஜத்தை பிடிச்சுக்கோ. அந்த பாத கம்பளங்களை பிடித்துக்கொண்டு சிவன்கிட்ட சரணம் மறைஞ்சிடும். அவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துமா இந்த வரட்டு வேதாந்தெல்லாம் தொண்டை தான் வந்து காஞ்சி போறதுங்கிற. இது நிஜமா அந்த சிவானந்தர்கள் அந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கும் போது அப்படியே அந்த சிவனை வந்து இத்தனை நாள் நம்ம விட்டுட்டோமே படிக்காத அப்படின்னு தோணுது. வருஷ கருணை அந்த 100 ஸ்லோகத்துல கொட்டி இருக்காரு சிவானந்தர்ல. இன்னைக்கெல்லாம் எத்தனை தடவை படிச்சாலும் பரம ஆனந்தமா இருக்கு. அதனால ஆனந்த லகரின்னு அதுதான் பேர் வச்சாருன்னு நினைக்கிறேன். சிவம்னா மங்களமான எடுத்துக்கலாம் இல்லையோ, மங்களமான ஒரு ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய ஒரு அலைகளாக அது இருக்கு. அதுலயும் அதே மாதிரிதான் சொல்றாரு. உபதேசம் என்ன சொன்னார்னா அவருடைய பாத கமலத்தை அடைந்துடுவார். இப்படி இன்புறு கருணையில் இனிது எனக்கு அவருடைய இனிமையாக அந்த கருணையினால எனக்கு சொன்னார். என்ன சொல்ல பார்ப்பாங்க, கருவிகள் ஒடுங்கும் கருத்தினை அறிவித்து இருவினை தன்னை அறுத்து இருள் கடிந்து தலம் ஒரு 4 தந்தன கருளி மலம் ஒரு 3 மயக்கம் மறுத்து 9 வாயில் ஒரு மந்திரத்தால் 5 கதவை அடைப்பதும் காட்டி ஆராதாரத்து அங்குச நிலையும் பேரா நிறுத்தி பேச்சுரை அறுத்தே இடை திங்களையும் எடுத்தறிவித்து கடையில் சுழுமுனை கபாலமும் காட்டி 3 மண்டலத்தின் முட்டிய தூணின் 4 எழு பாம்பின் நாவில் உணர்த்தி குண்டலி அதனில் கூடிய அசவை விண்டெழு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து
வெளிப்பட உரைத்து. இந்த ஆராதாரத்து அங்குஷ நிலை அதை பத்தி சொல்ல போற. கருவிகள் ஒடுங்கும் கருத்தினை அறிவித்தனு. இந்த கருவிகள் சொன்னா இந்திரியங்கள், உபகரணங்கள் சொல்ல. கருவினா உபகரணங்கள், டூல்ஸ். இந்த உடம்பானது செயல்படுறதுக்கு நமக்கு வெளித்தெரிஞ்ச கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் சொல்ற 10 இந்திரியங்கள். இதுக்கப்புறம் மனம், புத்தி, இதெல்லாம் அகங்காரம், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நிறைய தத்துவம், 24 தத்துவம் சொல்றா, 17 தத்துவம், மொத்தத்தில் ஒரு நாள் சொல்லிட்டு இருக்கோமோ இல்லையா. இது இந்த கருவிகள் சொல்றது நமக்கு செயல்படுவதற்கு நமக்கு உபயோகமாக்கக்கூடிய கருவிகள். இத புலன்கள் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றா. இந்த புலன்கள்னாலதான் நமக்கு என்ன நடக்கிறதுன்னு சொன்னா, நமக்கு மாயையிலே நம்ம கட்டுண்டு பல காரியங்களை பண்றோம். சில சமயம் நல்ல காரியங்கள் பண்றோம், கெட்ட காரியங்கள் பண்றோம், தீவினைகள் பண்றோம், நல்வினைகள் பண்றோம். நல்வினைகள் செஞ்சோம்னா அதுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கிறது, தீவினைகளுக்கு தீய பலன்கள் கிடைக்கும். அதான் இரு வினைகள் அப்படின்னு. இந்த இரு வினைகள் எதனால வருது? செயல்களால வருது. இந்த செயல்களுக்கு காரணம் என்ன? பஞ்சேந்திரியங்கள் தான் காரணம். நம்ம இந்த பஞ்சேந்திரியங்கள் அதுக்கு கட்டுப்பட்ட மனசானது, மனசு சொல்றது இந்திரியங்கள் செய்யறது. இந்த இந்திரியங்கள் செய்யறதுனால நமக்கு வினை பயன்கள் நமக்கு ஏற்படுறது, பாப புண்ணியங்கள் நமக்கு சேர்ந்து போயிடுது. இது இந்த மாயையில நம்ம உழண்டு கொண்டிருக்கோம். இப்ப மாயையை விளக்கணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா இந்த பஞ்சேந்திரியங்களை விட்டு வெளியில வரணும். இந்த பஞ்சேந்திரிய கர்மேந்திரியமோ ஞானேந்திரியமோ, கர்மேந்திரியங்கள் அதை நம்ம சொந்த கேட்க போறது இல்லை, அதுதான் வைத்தியனுக்கு தான் கட்டுப்படும். அட்லீஸ்ட் ஞானேந்திரியங்களை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும். இந்த ஞானேந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தினோம் என்று சொன்னால் நம்ம மனது அடங்கும். இந்த மனது அடங்கிட்டு சொன்னா புத்தி விசாலமாகும். அப்ப அறிவு தெளிவாகும். அறிவு தெளிவாகும் போது அறியாமை இருட்டானது மட்டும் விலகிப்படும். அப்ப அதுக்கு கருவிகள் ஒடும் கருத்தினை அறிவித்து இருவினை தன்னை அறுத்து இருள் கடந்து எப்படி இதுக்கு நமக்கு வழின்றத சொல்லி கொடுத்தா. பஞ்சேந்திரியங்களை எப்படி அடக்கிறதுன்னா இப்ப மனசை அடக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தா. மனசை அடக்கி அத புத்தியில தெளிவை உண்டாக்கி சதா சர்வகாலமும் அந்த சாட்சாத்கார அந்த பரமேஸ்வரனை நினைக்கணும்னு அதை சொல்லி கொடுத்தா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். 1924 வருஷம் திருவையாத்தில் இருக்கிறதே அந்த வெள்ளத்திலேருந்து உதவி பணியெல்லாம் செஞ்சா அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுக்கு முன்னாலேயே 10 வருஷம் முன்னால 1914 வருஷம் பெங்காலில் குல்னா அப்படிங்கிற இடத்துல ரொம்ப பெரிய வெள்ள சேதம் ஏற்பட்டது. பல்லாயிரக்கணக்கான ஜனங்கள்லாம் உடைமையெல்லாம் இழந்தா, வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் இழந்து, கால்நடையெல்லாம் பரம பெரிய உயிர் சேதெல்லாம் ஏற்பட்டு ரொம்ப பெரிய கோர விபத்தா இருந்தது. அப்போ தவிச்சுன்னு இருக்கிற அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் உதவி பண்றதுக்காக பலரும் முன் வந்து வாலண்டியரா வாவா நிதியெல்லாம் திரட்டி நாட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு இயக்கமாவே இருந்து அதை பண்ணப்பட்டது. அதுல சென்னை மாகாணத்துல ஹிந்து பத்திரிகை அதிபர் கஸ்தூரி ரங்கையங்கார் அவரோட ஏற்பாடுல நிதி திரட்டினா. அந்த நிதி திரட்டுறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணினார், தன்னோட ஹிந்துல விளம்பரம் கொடுத்திருந்தார். எல்லாரும் மனமும் வந்து பொருளுதவி பண்ணணும் இந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் அப்படின்னு. அன்னைக்கு பேப்பர்ல வந்ததை பார்த்தோன்னு இது பெரியவா பார்வைக்கு பட்டுது. பெரியவா பார்வையில பட்டோன்னு உடனே என்ன பண்ணா, அன்னைக்கு மடத்துல மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி ஹிந்து ஆபீஸ்க்கு கஸ்தூரங்கையங்கருக்கு 500 ரூபா மணி ஆர்டர் பண்ண சொன்னா. அதாவது 1914 வருஷம் 500 ரூபாங்கிறதெல்லாம் பெரிய காரியம், பெரிய தொகை. ஏன்னா ரூபா 1 ரூபா நோட்டு, 5 ரூபா நோட்டு, 10 ரூபா நோட்டு பழக்கத்தில் அதிகமாக இல்லாத காலத்தில் 500 ரூபா பெரிய டொனேஷன் கொடுத்தனுச்சா. இது பார்த்த கஸ்தூரி ரங்கையங்க ரொம்ப நெகிழ்ந்து போனார். உடனே அவர் பெரியவாளுக்கு லெட்டர் எழுதியிருந்தார். அந்த பேப்பர்ல பார்த்த அன்னைக்கே உடனே அனுப்பிச்சு மறுநாளைக்கு அவருக்கு போய் சேர்ந்துருத்து. பெரியவாளோட அந்த பிஸி ஷெடியூலுக்கு நடுப்புற அவ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லீடரா இருக்கிறதுனால அவளுக்கு மேடம் இந்த காரியங்கள்லயே அவ இருக்கிறதே. அப்படி ஒரு சமயத்துல பத்திரிகையில இந்த ஒரு விளம்பரத்தையும் பார்த்துட்டு உடனே அன்னைக்கே தாமதம் இல்லாத பணம் அனுப்பிச்சு வச்சது பெரியவாளோட சமுதாய சிந்தனையும் அவளோட பொறுப்பையும் உணர்த்துறதா இருக்கு. நிஜமாவே எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது, ஆச்சரியமா இருந்தது. இதை விட பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா, இது மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு மடாதிபதியிட்டேந்து டொனேஷன் வாங்குறது இதுதான் முதல் தரம் அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு பாராட்டி லெட்டர் போட்டு தன்னோட நமஸ்காரம் எல்லாத்தையும் தெரிவிச்சிருந்தார்.
பின்னால பெரியவா மெட்ராஸ் பக்கம் வரத்தே அவ ஆபீஸ்க்கு போறா, எல்லாம் பண்ணி இங்க பெரியவா விஜயம் பண்றா. ஹிந்துவுக்கும் இந்த பெரியவாளுக்கும் காமகோடி பீடத்துக்கும் ரொம்ப நெருங்கின தொடர்பு இருந்தது. இந்த கஸ்தூரி ரங்கரையங்கார் காலத்திலேருந்தே அது அப்படித்தான் இருந்தது. இது மாதிரிதான் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல. இது 1924 அங்க பண்ணான்னா அதுக்கப்புறம் 40-45 வருஷம் கழிச்சு ராமேஸ்வரத்துல ஒரு கடும் புயல் தாக்கித்து. அநேகமா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். 60s வாக்குல 1960ஆம் வருஷ வாக்குல மிகப்பெரிய புயல். தனுஷ்கோடி அப்படிங்கிற இடம் காணா போற அளவுக்கு மழை பெஞ்சு புயல், சமுத்திரம் கொந்தளிப்பு எல்லாம் இருந்தது. அது நடக்க போறது. அதுக்கு முன்னால பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த 60ஆம் வருஷம் ஆரம்பத்திலேருந்து எங்கெங்கெல்லாம் யாத்திரை பண்ணாலும், தஞ்சாவூர் ஜில்லாலாம் யாத்திரை பண்ணியிருந்தா, எந்த இடத்துல யாத்திரை பண்ணினாலும் போற இடத்தெல்லாம் யாரை பார்த்தாலும் அவளுக்கு நிலம் இருந்ததுன்னா உடனே ஒரு உத்தரவு, மடத்துக்கு ஒரு மூட்டை நெல் அனுப்புறியா அப்படின்னு. இப்படியே கேட்டுனே வந்தா, மடத்துக்கு ஒரு மூட்டை நெல் அனுப்புறியா, மடத்துக்கு ஒரு மூட்டை நெல் அனுப்புறியான்னு. ஜனங்கள்லாம் பார்த்து ஏதோ பாவம் மடத்துல ஏதோ போறல போல இருக்கு, வேண்டிருக்கு பெரியவாளுக்கு, எத்தனையோ தர்ம காரியம் எல்லாம் பண்றா, அதனால நெல் அனுப்பிச்சிருந்தா. மடத்துல இருக்கிற மேனேஜருக்கு என்ன உத்தரவுன்னா, எந்தெந்த ஊர்ல போய் மடத்துக்கு நெல் அனுப்பு, மடத்துக்கு நெல் அனுப்புங்க, அந்தந்த லோக்கல் மடத்துக்கு அவ கொண்டு சேர்ப்பா. அந்தந்த மேனேஜர்ஸ்க்கு என்ன உத்தரவுன்னா, இப்படி சேர்ற நெல்லை எல்லாத்தையும் உடனே கொண்டு ராமேஸ்வரத்துல சங்கர மடத்துல வைக்கணும் அப்படின்னு, அங்க அனுப்பிச்சிடணும் அப்படின்னு. இப்படியே அங்கங்க சேர்ற நெல்லெல்லாம் ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு. ராமேஸ்வரத்துல அந்த அக்னி தீர்த்தத்துல காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட சங்கர மடம் இருக்கு. ஆதிசங்கருக்கு மிகப்பெரிய 4 சிஷ்யாலோட ஒரு மண்டபம் எழுப்பி அதுல ஆச்சாரியால் பிரதிஷ்டை பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. என்ன தட்சிணாம்நாயம் அப்படின்னு இந்த சார்தாம்ல பகவத்பாதால் இந்த ராமேஸ்வரத்துல தட்சிணாம்நாய பீடம் ஸ்தாபிதம் பண்ணினத்தினால அது பல காலகட்டங்கள்ல இது மாதிரி சமுத்திர கொந்தளிப்பு உட்பாதங்கள் இதனாலும் அழிஞ்சு போயிருக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வரலாறுல பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியிலேருந்து மாலிகாபூர் படையெடுத்து ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் வந்து ஹதாஹதம் பண்ணிட்டு தான் நமக்கு ஹிஸ்டரி சொல்றது. அதுல இந்த தட்சிணாம்நாயம் ராமேஸ்வரத்துல இருந்ததும் காணா போயிருக்கலாம். அதெல்லாம் ஞாபகார்த்தமா தான் பெரியவா அப்படி ஆதிசங்கருக்கும் இந்த ராமேஸ்வரத்துக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பு இருக்கிறதுனாலதான் நாங்க பெரிய அக்னி தீர்த்தத்துல எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணி தலையை நிமித்தினோடனே பகவத்பாதா தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல அங்க சங்கர மடம் ஸ்தாபிதம் பண்ணி ஆச்சாரியாளுக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணினா, அங்க சுத்திவர இருக்கிற இடத்துல அந்த மடத்துல விஸ்வநாதன் அப்படிங்கிறவர் தான் பார்த்துருந்தார். ராமேஸ்வரம் விஷு அப்படின்னே அவரை சொல்லுவா. அவர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கார். இப்படி அங்கங்க செய்யற நெல்லெல்லாம் இங்க வருது. அவருக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா, எல்லாத்தையும் வாங்கி வாங்கி உள்ளுக்குள்ள அடுக்கி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு. பார்த்தா வர நெல்லாம் அடுக்கி வைக்கிற ஒரு ரூம் முழுக்க ரொம்ப எடுத்து உடனே அடுத்தது இன்னொரு ரூம்ல வச்சா, அங்க வச்சா, இங்க வச்சா, பார்த்தா மடம் முழுக்கலும் நெல் முட்டையா இருக்கு. வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்படி நெல் சேர்ந்துட்டே இருந்தது. அவர் என்ன பண்ணினார், விஷு மடத்துக்கு லெட்டர் போட்டார் மேனேஜருக்கு. இங்க ராமேஸ்வரம் மடத்திலயோ அதிகமா ஒன்னும் கூட்டம் இல்லை, இங்க ஜனங்களும் அதிகமா இல்லாதனால இவ்வளவு நெல் இங்க எதுக்கு உபயோகம் பண்றதுக்கு இல்லையே, என்ன பண்ணணுங்கிற அபிப்பிராயத்தில் பெரியவா இங்க அனுப்புறா. அதை கொஞ்சம் கேட்டு சொன்னா பரவாயில்ல, நான் அதை எப்படி விநியோகம் பண்ணணும், எப்படி உபயோகிக்கணும்னு சொன்னா பரவாயில்ல, நான் வாங்கி வாங்கி அடுக்கி வச்சு வீணா பெடாத இருக்கணும் அப்படின்னு. இவர் லெட்டர் போட வேண்டியது, பதிலே வராது. இப்படி பல லெட்டர் போட்டு போட்டு பார்த்தார், பதில் வரல. லெட்டர் போட்டா என்ன வரும்னு, இன்னும் 10 மூட்டை நெல் வரும். இப்படி இவர் பார்த்து பார்த்து பொறுமை இழந்து என்ன பண்ணார், அவர் கிளம்பி வந்துட்டார். நேர காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தார். காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தோன்னா மேனேஜர் CS விஸ்வநாதன் அவர்கிட்ட கேட்டார், என்னமாமா நான் லெட்டர் போட்டுட்டே இருக்கேன், நெல்லு தான் வரதே வழியே பதில் வர மாட்டேங்கிறது, இந்த நெல்லாம் வச்சு நாங்க என்ன பண்றது, அங்க உபயோகம் இல்லையே அப்படின்னு. அப்பா நீ லெட்டர் போடுற, ஆனா நானும் பெரியவாள்கிட்ட தான் போய் சொல்றேன், பெரியவா பதில் சொன்னாதானே நான் உனக்கு பதில் சொல்ல முடியும், லெட்டர் எழுத முடியும், என்ன கோச்சுக்கிறியே, அதனால பெரியவா நான் எப்ப போய் சொன்னாலும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன், நானும் உனக்கு பதில் எழுத முடியல அப்படின்னு. இப்பதான் நேரம் வந்திருக்கே, வா 2 பேருமா நேரையே போய் கேட்டுலாம் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்தா. பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்டா, இத்தனை நெல் ராமேஸ்வரத்துக்கு என்ன பண்றது, அங்க உபயோகம் இல்லையே அப்படின்னா, எதுக்காக அனுப்பிச்சான்னு தெரியல அப்படின்னா. உடனே பெரியவா ஒண்ணுமே பதில் சொல்லல. உடனே மேனேஜர் சொன்னார், அங்க ஆள் இல்லாத இடத்துக்கு இத்தனை மூட்டை நெல் வருது, அந்த நெல்லாம் இங்க வந்தாலும் ஜனங்கள்லாம் இத்தனை பேர் தரிசனத்துக்கு வரா, மடத்துல இத்தனை பேர் சேவார்த்திகள்லாம் இருக்கிறதுனால இங்க உபயோகமாவான்னு இருக்கும், அதனால அந்த நெல்லாம் இங்க வேணா கொண்டு வந்துட்டா தேவையில்லை, அங்க எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, நான் இங்கக்கின்னு வாங்கலையே அப்படின்னா, நான் உனக்கு இங்க நம்ம உபயோகத்துக்கு நான் வாங்கலையே அப்படின்னு. சரி அங்க என்ன பண்ண போறது அப்படின்னு பதில் சொல்லல.
உடனே கேட்டா, இந்த மேனேஜர் நீ சொல்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், இவர் நெல்லை கலெக்ட் பண்றது இவர், இதை எப்படி விநியோகம் பண்ணணும்னு தன்னை கேட்கிறாள். பெரியவாள்கிட்ட பழகினவாள்லாம் ரொம்ப ஜாகிரதையா தான் மூவ் பண்ணுவா. ஏன்னா பெரியவா என்னம்னா முதல்ல ஆழம் பார்ப்பா, நம்மள்கிட்டயே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாப்புல, நம்மளையே அபிப்பிராயம் சொல்றாப்பெல்லாம் பார்த்துப்பா. அவர் பார்த்தார், நான் என்னத்தை சொல்றது, பெரியவா வாங்குற நான் என்னத்தை சொல்றது அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், இந்த கேட்டதுக்காக சரி இங்கே கொண்டு வர வேண்டாம்னா அங்கேயே ராமநாத சுவாமி கோவிலுக்கு பல யாத்திரிகள்லாம் வரா. ராமநாத சுவாமிக்கு நிறைய நெல் இருக்க வழியே இப்போ ஒருத்தரும் அரிசி கொடுக்க மாட்டேங்கிறா, நெல் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா. அதனால அங்கே கோவிலுக்கு வேணா உபயோகமா இருக்கட்டும், அங்கே வேணா கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, நான் இங்கே மடத்துக்குன்னு சொல்லலை, ராமநாத சுவாமிக்குன்னு நான் வாங்கல அப்படின்னு. சரி என்ன பண்றது? உடனே விஸ்வநாதன் சொன்னார், எனக்கு அங்கே வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, பெருச்சாளிலாம் தின்னுடும் போல இருக்கு, வீணா போயிடும் போல இருக்கு அப்படின்னு. பெரியவா அப்படி பதிலே சரியா சொல்லாதனால மேனேஜருக்கும் வந்துடுத்தோ, வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லைன்னா சமுத்திரத்துல கொண்டு ஒப்படா அப்படின்னு இவர்கிட்ட கத்தினார். இப்படி கத்தினா பெரியவா உடனே ஒத்துட்டே கேட்டா, என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா, யாரும் என்ன பதில் ஒருத்தரும் ஒன்றும் பதில் சொல்ல. யாரான ஏதான சஜஷன் சொன்னாலும் அதை உடனே அதுக்கு இல்லையே இதுக்கு இல்லையேன்னு வேற மறுத்து சொல்லிடுறா. இப்படியே முடிஞ்சது. கடைசியில ஏந்துன்னு பெரியவா உள்ள போயிட்டா. இங்கேருந்து விஸ்வநாத ராமேஸ்வரத்துலேருந்து வந்து லெட்டர் போட்டா ஒன்றும் பதில் வரலையேன்னு நேர கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலான்னா இப்ப நேரையும் பதில் இல்லை. இப்படி ஒன்றும் இல்லாத பேச்சுட்டு முடிஞ்சுட்டு போச்சு. அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போச்சு. மேனேஜருக்கு கோவம் வந்துடுத்து. நீ பாட்டு கிளம்பி போடா ராமேஸ்வரம், இவர் இப்படிதான் பண்ணுவார், இருந்தா இஷ்டம் தான் இருக்கட்டும், ஏலி தின்னா திங்கட்டும், என்ன தின்னா திங்கட்டும், உனக்கு இடம் இல்லைன்னா இங்கேனும் அக்கம் பக்கத்துல சமுத்திரக்கரையில கொண்டு வச்சுக்கோ, வர நெல்லாம் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டார். இவர் வெக்ஸ் ஆகி இங்கேருந்து வந்துட்டார். ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்துட்டு விஸ்வநாதன் இவர் வந்தாரோ இல்லையோ, அடுத்த சில நாள்ல புயல் ஆரம்பிச்சது, மழை ஆரம்பிச்சது. கடுமையான புயல், கடுமையான மழை. இந்த ஆரம்பிச்சு 4 நாள் ஆனோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணினா, மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணி இந்த 2 பேர், அந்த 2 பேரையும் உடனே கிளம்பி ராமேஸ்வரம் போ அப்படின்னா. பஸ்ஸோ ட்ரெயினோ என்ன பிடிச்சு போவையோ உடனே கிளம்பி ராமேஸ்வரம் போ. ராமேஸ்வரத்துல போய் அங்க நெல் இருக்கு மூட்டையெல்லாம், அதெல்லாம் அரிசியா குத்தி அத்தனை பேருக்கும் ஆகாரத்துக்கு ஊர் முழுக்கல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணிட்டான். இவா 2 பேரும் மடத்திலேருந்து போனவா தான் லாஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ராமேஸ்வரத்துக்கும் இந்த இந்திய தீபகற்பத்துக்கும் லிங்கே கட்டாயிடுத்து. ரயில் போக முடியல. அந்த காலத்துல ரயில் போக்குவரத்து மட்டும்தான், ரயில்லாம் போக முடியாத அளவுக்கு போயிடுத்து. சமுத்திரம் அப்படி பொங்கிட்டு அப்பதான் தனுஷ்கோடிங்கிறதே காணா போன அளவுக்கு கடுமையான புயல். அப்படி இருக்க அந்த ஊர்ல பெரிய பணக்காரெல்லாம் கூட சாப்பாட்டுக்கு இல்லாத தவிக்க முடியுமா எடுத்து. பணம் இருக்கு, காசு இருக்கு, ஒரு சாமானும் இல்லை வெளியில, ஆனா ஊர் முழுக்கலும் வெள்ளக்காடா இருக்கு. அப்படி தவிச்சு இந்த சமயத்துல மடத்துல இத்தனையும் எத்தனை மூட்டை நெல் இருந்தோ அத்தனையும் அரிசியாக்கி அத்தனை பேருக்கும் வேளைக்கு, ஒருவேளை கார்த்தால மட்டும் போட்டா போருமா, அத்தனை பேருக்கும் போட்டு அன்னதானம் பண்ணி. வேடிக்கை என்னன்னா, பணக்கார ஆளுக்கெல்லாம் நேர வந்து மடத்துல வாங்கிக்கிறதுக்கு வெக்கமா இருக்குமா, அதனால யாரையானு விட்டு வாங்கிட்டு வர சொல்லி சாப்பிடுவாளாம். ஏன்னா அவளுக்கும் வேற ஒன்றும் சாப்பாட்டுக்கு வேற வழியே கிடையாது, கண்ணியா சாமானா ஒன்றும் கிடையாது. இங்கேருந்து என்ன கொடுக்குறாளோ மடத்துலேருந்து அதுதான். அப்படி பசியாருனா கிட்டத்தட்ட 1 மாசம் போல அத்தனை ஜனங்களுக்கு, அந்த தீவுல இருக்க அத்தனை பேருக்கும் சாப்பாட்டுக்கு இந்த பெரியவா சேர்த்த நெல்லு தான் உபயோகமாச்சு. அப்புறம்தான் தெரிஞ்சுது, ஓ இப்படி ஒரு உட்பாதம் ஒண்ணு வரப்போறது, அத்தனை பேரும் சாப்பாட்டுக்கு திண்டாட போறாங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு. பெரியவா அதுக்கு 1 வருஷம் 2 வருஷம் முன்னாலேருந்தே நெல்லு கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா, நெல்லை சேர்த்து வச்சா அப்படின்னு. இதான் திரிகால ஞானிங்கிறது. அவளுக்கு தானே தெரியும் பின்னால என்ன வரப்போறது அப்படின்னு. சரி, இப்போ இந்த விஸ்வநாதன் வந்து கேட்டார், லெட்டர் போட்டார், மேனேஜர் வந்து கேட்டார், அப்போன்னு சொல்லாமலையோ, இல்ல இல்ல பின்னால அதுக்கு ஒரு உபயோகம் இருக்கு, அப்போ உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லாமலையோ, அதை சொல்லாத பெரியவா ஏன் மழுப்பணும் அப்படின்னு. அதுதான் ஞானிகள்ங்கிறது. உடனே வாயை விட்டுட மாட்டா. காரணம் என்னன்னா, பின்னால பெரிய உட்பாதம் வரப்போறது, புயல் வரப்போறது, அதுக்காக உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு முன்னாலேயே சொன்னா நன்னா இருக்குமோ? அவ்வளவுதான், அதுலயே பிராணம் படும். அதுக்கப்புறம் விஸ்வநாதன் அங்கேருந்து ராமேஸ்வரமா போவர், அவர் போக மாட்டார். அதுதான் ரகசியத்தை, தேவ ரகசியம் அப்படின்னு. எந்தெந்த காலகட்டத்துல எப்பப்போ வெளியில வரணுமோ அது தானே வெளியில வர அழகா பார்த்துன்னு இருப்பா. மகேஸ்வர மகாகல்ப மகாதாண்டவ சாட்சிண்ணி நமஹ அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாம அம்பாளை பத்தி வர்ணிக்கிறது என்னன்னு, மகாபிரளயத்துல அந்த ஊழித்தாண்டவம் ஆடி பரமேஸ்வரன் எல்லாத்தையும் அந்த மகா பிரளயமா சம்ஹாரம் பண்றதே அதை பார்த்துன்னு ஜெகன்மாதாவான பராசக்தி எப்படி இருக்குன்னு சாட்சி மாத்திரமா நின்று காலம் வேடிக்கை பார்த்து நிற்கிறான்.
அதுக்கப்புறம் 1924 திருக்காட்டுப்பள்ளிக்கு விஜயம் பண்ணா. திருக்காட்டுப்பள்ளியில தான் PS சிவசுவாமி ஐயர் ஸ்தாபிதம் பண்ண ஸ்கூல் இருக்கு. அந்த ஸ்கூலுக்கு விஜயம் பண்ணினா. அங்கெல்லாம் முடிச்சுன்னு நேமம், பழமானேரி, ஒம்பத்துவேலி, ரங்கநாதபுரம் அதெல்லாம் முடிச்சுன்னு வரகூருக்கு வந்தா. வரகூர் பெரிய க்ஷேத்திரம், வராகபுரி அப்படின்னு நாராயண தீர்த்தர் அப்படிங்கிற மகான், அவர் ஆந்திர தேசத்திலேருந்து வந்தவர். அவருக்கு தீராத வயிற்று வலியாயிருக்க பகவானோட அனுகிரகத்தினால தீர்ந்தது. சுவாமி வராக ரூபத்துல வந்து இந்த வராகபுரியில இங்கேயே வாசம் பண்ணு அப்படின்னு காமிச்சத்தினாலே அதுக்கு வராகபுரி அப்படின்னு பேரு. அங்க பெருமாள் கோவில் இருக்கு. அதுலதான் இந்த நாராயண தீர்த்தர் இருந்து இவர் ரொம்ப பிரபலமான கிருஷ்ணலீலா தரங்கம் அப்படிங்கிறத ஏற்றினவர். பரம விஷ்ணு பக்தர், அத்வைத சந்நியாசி, பரம அத்வைத சந்நியாசி. அவர் விஷ்ணு பக்தி பண்ணிட்டு தரங்கள்லாம் பாடியிருக்கார், கிருஷ்ண பக்தர். அதுதான் இந்த வரகூரோட விசேஷம். இன்னைக்கு அங்க உரியடி உற்சவம் அப்படின்னு ரொம்ப விமரிசையா நடக்கிறது. கோகுலாஷ்டமி சமயத்துல இந்த வரகூர் உரியடி அப்படின்னு தஞ்சாவூர் ஜில்லால ரொம்ப பிரசித்தம். அந்த வரகூர் உரியடி உற்சவத்துல போய் எல்லாரும் அவசியம் பார்க்கறதுக்கு ஆனந்தமா இருக்கும். அந்த வரகூர் க்ஷேத்திரத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. அப்புறம் மரூர், சாத்தூர், முல்லக்குடி இப்படி வழியா வல்லத்துக்கு வந்தா. வல்லத்துல அதுக்கு முன்னால வல்லம் காணாத அளவுக்கு ஒரு பெரியவாளுக்கு ரிசப்ஷன். அதுல இன்னொரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, எல்லா மதத்தை சேர்ந்தவா, இந்துக்கள், முஸ்லீம்கள், கிறிஸ்தவா, ஹரிஜனங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு பெரியவாளுக்கு ரொம்ப கிராண்டா ஒரு ரிசப்ஷன் வல்லத்துல. அப்படி வல்லத்துல பெரியவாளுக்கு கேம்ப முடிச்சுண்டு புதுக்கோட்டை சீமை முழுக்கலும் யாத்திரை பண்ணினா. ஸ்ரீசந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. இந்தோனேஷியா பத்தி, இந்தோனேஷியாவில் ஜாவா, பாலின்னு தீவெல்லாம் இருக்கு. அதுலலாம் நம்ம இந்து மதம் எப்படி வேறொன்றி இருந்தது அப்படிங்கறதெல்லாம் பெரியவா ரொம்ப டீட்டெயில்டா ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லியிருக்கா. அதெல்லாமும் நமக்கு புஸ்தகங்கள் வாயிலா தெய்வத்தின்குள்ள கிடைக்கிறது. இந்த இந்தோனேஷியாவை பத்தி பெரியவா ஆராய்ச்சி பண்ணி இத்தனை விஷயங்கள்லாம் சொன்னதை பார்த்துட்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டு பிரபல இந்த பிரயாண ஏற்பாட்டாளர் தாமஸ் குக் அப்படிங்கிறவா என்ன பண்ணினா பெரியவாளுக்கு லெட்டர் போட்டிருந்தா. இந்த ரிசர்ச் விஷயமா பெரியவா இந்தோனேஷியா போகணும் அப்படின்னா தாங்க அதுக்கு உண்டான பயணத்துக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்றோம், ஃபிளைட்ல போர்டிங், லாட்ஜிங் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்றோம் அப்படின்னு, எப்போ போகணும் என்னங்கிறத பெரியவா காலங்கள்லாம் சொன்னா நாங்க அதுக்கு ஏற்பாடு பண்றோம் அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு லெட்டர் போட்டிருந்தா. எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம், வேடிக்கை, சிரிப்பு. பெரியவா இனிமே எப்போ இங்கேருந்து இந்தோனேஷியாவுக்கு போறா அப்படின்னு. தமிழ் தாத்தா ஊவே சுவாமிநாதையர், அவரால் தான் இன்னைக்கு தமிழ்ல லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒண்ணு இருக்குன்னா ஊவே சுவாமிநாதையரால. அந்த தமிழ் தாத்தா ஊவே சுவாமிநாதையருக்கு ஒரு கௌரவப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுனால மதுரை தமிழ் சங்கத்தோட வருஷாந்திர கூட்டத்துல சர் CP ராமசுவாமி ஐயர் தலைமையில ஊவே சுவாமிநாதையருக்கு தாட்சிணாத்திய கலாநிதி அப்படிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்து பெரியவா கௌரவிச்சா. இந்த பட்டத்தை கொடுக்கறதே ஸ்ரீமுகம், 2 ரெட்டை காஷ்மீர் சால்வை, அதோட கோல்டன் ஃபவுண்டன் பேனா இதை எல்லாம் கொடுத்து பிரசாதத்தையும் கொடுத்து சுவாமிநாதையரை கௌரவிச்சு இந்த பட்டத்தை கொடுக்க முடியுமா பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அந்த பட்டத்தை வாங்கிட்டு இந்த சன்மானங்கள்லாம் வாங்கிட்டு சுவாமிநாதையர் ரொம்ப உருக்கமா பேசினர். எனக்கு இந்த பட்டத்தை விட எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப பெருமையா இருக்கு என்னன்னா, பெரியவா கையால இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு, இந்த பிரசாதம் கிடைச்சிருக்கே அப்படிங்கறதுதான் எனக்கு ரொம்ப பெரிய பெருமையா இருக்கு, ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாள தமிழ் தெய்வத்தோட அவதாரம் அப்படின்னு அவர் வர்ணிச்சிருக்கார். தமிழ் தெய்வத்தையோட அவதாரம் சாட்சாத் பெரியவா அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா பல சந்தர்ப்பங்கள்ல நான் பெரியவாள்கிட்ட பேசியிருக்கேன். அவளுக்கு இந்த தமிழ் மொழியில இருந்த ஆர்வமும் அந்த லிட்ரேச்சர்ல இருந்த ஆர்வமும் ஆராய்ச்சிகளும் அவளோட ஆழ்ந்த தமிழ் புலமையும் எனக்கு நன்னாவே தெரியும், நான் அனுபவிச்சவன். அதனால அவ தமிழ் தேவதை அவதாரம் அப்படி எல்லாம் சொல்லி பெரியவாளை ரொம்ப பாராட்டினர். அவர் இன்னொன்னு சொன்னார், தன்னோட 18 வயசுல பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குரு இளையாத்தங்குடி பெரியவா அப்படின்னு சொன்னமே, அவளோட சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையெல்லாம் அவர் பார்த்திருக்காராம். சின்ன வயசுல 18 வயசுல அவர் வந்து பார்த்திருக்காரு. அந்த சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை சிவ பூஜையில இந்த இளையாத்தங்குடி பெரியவா பண்றது ரொம்ப அமானுஷ்யமா இருக்கும், அசாத்தியமா இருக்கும். அந்த பில்வத்தை எடுத்து இப்படி அர்ச்சனை பண்ற அழக பார்த்தாலே தெரியும். அதை நேர பார்த்தவாளுக்கு தான் தெரியும். அப்படி ஒரு பூஜையை நான் பார்த்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பூஜையை பெரியவா பண்றதே பார்த்தேன். அதே அவ பரமேஷ்டி குரு பண்றாப்புலயே இருக்கு அந்த சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை அப்படின்னு.
சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை அப்படிங்கிறது காஞ்சி மடத்தில் ரொம்ப விசேஷம். ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் கைலாசத்துக்கு போனார். கேதாரத்திலேருந்து சூக்ஷ்மமாக கைலாசத்துக்கு போய் பார்வதி பரமேஸ்வரால தரிசனம் பண்ணி பரமேஸ்வரனே தன்னோட கையால் இந்த 5 ஸ்படிகலிங்கத்தை கொடுத்தார். அந்த 5 ஸ்படிகலிங்கத்தையும் வாங்கின்ற ஆச்சாரியால் அம்பாளோட அனுகிரகத்தில் சௌந்தர்ய லகரி அப்படின்னு பரமேஸ்வரனே பண்ணின அந்த ஸ்லோகத்தையும் கொடுக்க அது 2த்தையும் வாங்கிட்டு வந்தார். அப்படி வரத்தே தான் வழியில் இருந்த நந்திகேஸ்வரர் சௌந்தர்யலிங்க பெரிய மந்திரசாஸ்திரம் பரமேஸ்வரனே அம்பாள் மேலே பண்ணினது. இது பூலோகத்துக்கு போகிறதாவது மலிஞ்சு போயிடுமே அப்படிங்கிறதுனால ஆச்சாரியால் கையிலேருந்து பிடுங்கினார் அப்படின்னு சங்கர விஜயம் சொல்லும். அதில் முன்னால் இருந்த 40 ஸ்லோகத்துக்கு மேலே நந்திகேஸ்வர கை ஆச்சாரியால் கையில் வந்தது. பிற்பகுதியில் இருந்தெல்லாம் நந்திகேஸ்வர கைக்கு போயிடுத்து. ஆச்சாரியால் வருத்தப்பட பண்ணே பின்னால் ஈஸ்வர ஆக்ஞையில் போனா என்ன, போனது நல்லதா போச்சு, நந்திகேஸ்வரர் எதெல்லாம் பிடிங்கின்றாரோ அதை நீ என்ன பண்ணு, நீனாவே பாடி அதை ரொப்பிடு அப்படின்னு சொல்ல பின்னால் இருந்ததெல்லாம் ஆச்சாரியாலே பண்ணி இந்த சௌந்தர்யில 100 பூர்த்தி பண்ணினா அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது. அப்படி இந்த சௌந்தர்யம் பஞ்சலிங்கங்களையும் ஸ்படிகலிங்கங்களையும் வாங்கிட்டு வந்த ஆச்சாரியால் 5 இடத்துல ஸ்தாபிதம் பண்ணியிருக்கா. நேபாளத்தில் நீலகண்ட கஷேத்திரத்தில், பத்ரீக ஆசிரமத்தில், இன்னும் சிதம்பரத்தில், காஞ்சிபுரத்தில், கூடலி சிங்கேரி இந்த 5 இடத்துலையும் இந்த பஞ்சலிங்கங்களையும் ஸ்தாபிதம் பண்ணினதா பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் சொல்றது. அதுல காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறது, ஸ்ரீமடத்தில் இருக்கிறது யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர். இவரை அர்ச்சனை பண்றவா யோகீஸ்வராளா தான் இருப்பா, இவரை வழிபடுறவாள்லாம் யோகீஸ்வராளா தான் இருப்பா. அதனால யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர். இந்த சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை ரொம்ப விவரமா ரொம்ப விஸ்தாரமா நடக்கும். இன்னி வரைக்கும் அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த பெரியவா எப்படி சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணுவா அந்த பாவம் அப்படின்னா ஆச்சரியமா இருக்கும். பெரியவா 13 வயசுக்கு பட்டத்துக்கு வந்தா இல்லையா, முன்னால சொல்லித்தரத்துக்கு குரு இல்லை, அவர் சித்தியாயிட்டர் வந்தா. வித்வான்கள்லாம் சொல்றா இது பெரிய அத்வைத மடம், அப்படி இருந்தா கூட இங்க உலகத்தை உத்தேசிச்சு பூஜை இன்னும் ஜபதபம் எல்லா அனுஷ்டானங்கள்லாம் வைக்கப்பட்டிருக்கு, இதெல்லாமும் ஸ்ரத்தையா பண்ணணும். இப்படி துவைதமா வெளியில காரியங்கள் பண்ணினாலும் உள்ளுக்குள்ள அந்த அத்வைதம்ங்கிறது மறந்து போயிடாத இருக்கணும். பூஜை பண்ற சந்திரமௌலீஸ்வரர் வேற இல்லை, பூஜை பண்ற நாம வேற இல்லை அப்படிங்கிற பாவத்தோட பூஜை பண்ணும். பூஜை பண்ணத்தே சொல்றமே, தேகோ தேவாலயா ஜீவோ புரோக்தோ தேவா சனாதனா தெஜேத் அஜ்ஞான நிர்மால்யம் சோகம் பாவேன பூஜையத் அப்படின்னு அந்த பாவத்தோட பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு வித்வான்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறா. உடனே 13 வயசு குழந்தை பெரியவா கேட்கிறா, பூஜை பண்றதை மட்டும்தானா அப்படின்னு. அந்த சந்திரமௌலீஸ்வரர் வேற இல்லை, நாம வேற இல்லை, சோகம் ஹம்ச சோகம் அப்படிங்கிற பாவம் ஏதோ பூஜை பண்ற இந்த 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் இருந்தா போருமா, இல்லை 24 மணி நேரமும் இருக்கணுமா? நமக்கு இந்த அனுபூதி அத்வைத ஞானம் அப்படிங்கிறது எப்பொழுதும் தான் இருக்கணும், பர்மனண்டா. ஏதோ பூஜா காலத்துல மட்டும் இருக்கிறது, மற்ற காலத்துல துவைதமா இருந்து நான் வேற உலகம் வேற இருந்துன்னா விபரீதமான இருக்கும். அதனால பூஜா பண்றதை மட்டும்தானா, பூஜா காலத்துல மட்டும்தானா அப்படின்னா அந்த வித்வான் பார்த்தர் இந்த கேள்வியை எதிர்பார்க்கல. உடனே கன்னத்துல போட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, தப்பு தப்பு தப்பு, பெரியவாளுக்கு நான் சொன்னது தப்பு அப்படின்னு. அவ எப்பொழுதுமே சந்திரமௌலீஸ்வரங்கிற அந்த சோகம் பாவம்ங்கிற பூஜை இருக்கா, ஹம்ச சோகம்னு இருக்கா. அதனால அவளுக்கு போய் நம்ம சொன்னோமே அப்படின்னு அவர் நினைச்சின்றார். இப்படிதான் பெரியவா பூஜை பண்ணி இருக்கா. அந்த சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையும் அதுவும் ரொம்ப விசேஷம். அப்படி இளையாத்தங்குடியில 25ஆம் வருஷம் பெரியவா சாதுர்மாசியம் பண்ணி இருக்கிறது. பக்கத்துல 5 மைல் தூரத்துல குன்னக்குடின்னு இருக்கு. அந்த குன்னக்குடி இடத்துல அந்த க்ஷேத்திரத்துல ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியால் ஸ்ரீ சந்திரசேகர பாரதி அவர்கள் அவா சாதுர்மாசியம் பண்ணியிருந்தா. 5 மைலுக்குள்ள இந்த பக்கம் காஞ்சி மடாதிபதி, அந்த பக்கம் சந்திரசேகர பாரதிங்கிற ஸ்ருங்கேரி மடாதிபதி 2 பேரும் இருக்க. வித்வான்கள் பக்தாள் எல்லாரும் 5 கிலோமீட்டர் வித்தியாசத்துல இருந்ததுனால இங்கேயும் தரிசனம் பண்ணுவா, இங்கேயும் அனுபவிப்பா, அங்கேயும் போய் தரிசனம் பண்ணுவா அனுபவிப்பா. அப்படி எல்லாம் பண்ண 2 ஆச்சாரியாலும் ஒருத்தருக்கொத்தர் பரஸ்பரம் விசாரிச்சுண்டு அந்யோன்யமா இருந்திருக்கா அப்படின்லாம் தெரியறது. அப்படி 2 பீடாதிபதிகளும் ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாலும் பெரியவாளும் ஒரே இடத்துல இருந்தது 1925ஆம் வருஷம். இப்படி ஜனங்கள் எல்லோருக்கும் பரமபாகியம் கிடைச்சது. அப்போ 25ஆம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். சிவபுராணம். நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. கோகழியாண்ட குருமணி தன் தாழ்வாழ்க, ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க. ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க. ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க. வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவல்க. பிறப்பருக்கும் பிஞகந்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க. புறத்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க. கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க. சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க. ஈசன் அடி போற்றி, எந்தை அடி போற்றி, தேசன் அடி போற்றி, சிவன் சேவடி போற்றி, நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி, மாயப் பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி, சீரார் பெரும் துரை நம் தேவன் அடி போற்றி, ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி, சிவனவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவனருளாலே அவன் தாழ்வணங்கி, அவன் அருளாலே அவன் தாழ்வணங்கி, சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை பிணை முழுதும் மோய உரைப்பன் யான். கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்து எய்தி, எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கடல் இறைஞ்சி, விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய், எண்ணிறந்து எல்லை இலாதானே நின் பெரும் பொல்லாவினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன், புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி
பல்விருகமாகிப் பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன் எம்பெருமான். மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன். மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன். உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யாம் விமலா விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே வெய்யாய் தனியாய் இயமான நாம் விமலாம் பொய்யாயின எல்லாம் போயகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே. மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே. அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே. அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே. ஆக்கம் அளவு இறுதியில்லை அனைத்துலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பில். நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே. கரந்தவால் கண்ணலொடு நெய் கலந்தாற்போல சிறந்தடியாறு சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான். வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம் பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோல் போர்த்து எங்கும் புழுகழுக்கு மூடி மலஞ்சோறும் 9 வாயிற்குடிலை மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு
கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும் நலந்தான் இல்லாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீள் கழல்கள் காட்டி நாயில் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்கு தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்குமாரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் பஞ்சம் கெட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே நீராய் உருக்கியன் ஆருயிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாம் சோதியனே துன்பிருளே தோன்றா பெருமையனே ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே இத்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூர்த்தமை ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார்த்தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலா புண்ணியனே காக்கும் எம் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே ஆற்று இன்ப வெள்ளமே அத்தாமிக்காய் நின்ற தோற்றச் சுடரு ஒளியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம் தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே வேற்று விகார விடக்குடம்பின் உட்கிடப்ப ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனேயோ அரனேயோ என்று
போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய்கட்டு மெய்யானார் மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே கள்ளப்புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே தில்லையுள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று சொல்லற்கு அறியானை சொல்லி திருவடி கீழ் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தில் உள்ளார் சிவன் அடிக்கு பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி
போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.